सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। गुरबिन कौन बतावई, परमेश्वर का ज्ञान। जिन पाया गुर आज्ञा में, गुर ही का कर ध्यान। महापुरुष कहते हैं, गुरु तो बिना परमात्मा दा ज्ञान, परमात्मा नाल मिलन, परमात्मा दा दीदार होर कोई नहीं करवा सकता। जिस भी सेवक ने अपने जीवन दे अंदर परमात्मा नू प्राप्त किया, गुरु आज्ञा दे अंदर चलते हुए और गुरु दा ही ध्यान करते हुए प्राप्त किया, जो भी सेवक भगती दी चरम सीमा ते पहुंचा जां पूर्णता नू हासिल किया, उसनू एक दिन गुरु आज्ञा दे अंदर अपने आप नू मिटाउणा पिया। स्वामी राम तीरथ जी कहते हैं, जिवें मिट्टी तो बिना घड़ा नहीं बन सकता, घड़ा बनाउण दे लई मिट्टी दा होना जरूरी है। जिवें दुध तो बिना दही नहीं बन सकता, दही नूं बनाउण दे लई दुध दा होना जरूरी है। जिवें बदल तो बिना वर्खा नहीं हो सकती, वर्खा दे लई बदल दा होना जरूरी है। इसे तरह एक सेवक नूं गुरु आज्ञा पालन तो बिना जां गुरु हुक्म दे अंदर समर्पण करन तो बिना ना तां गुरु भगती दे अंदर शाश्वत आनंद नूं अते ना ही उसकी कृपा नूं प्राप्त कर सकिया है। गुरु आज्ञा दे संबंध दे अंदर राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस समय गुरु सेवक नूं कोई आज्ञा करता है तां उस दे पिछे कोई उसका स्वार्थ नहीं छिपिया हुंदा। उसने सेवक दे कोलों कुछ लेना नहीं हुंदा। वैसे भी एक भिखारी राजे नूं की दे सकता है। सतगुरु ता सारी सृष्टि दा बादशाह होया करदा है, दाता होया करदा है, और असी उसनूं की दे सकते हाँ। और इसे दे संबंध दे अंदर समर्थ गुरु रामदास महाराज जी दे शिष्य शिवाजी कहते हैं, गुरु दा हुक्म सेवक दे लई कोई तानाशाही नहीं होया करदा है। गुरु दी हर आज्ञा सेवक दे लई कल्याणकारी होया करदी है। गुरु दा एक एक वचन सेवक दे लई मार्ग दर्शन दा कम करदा है। गुरु आज्ञा दे बारे विचार दिंदे हुए अमीर खुसरो जी कहते हैं कि सतगुरु दी दृष्टि त्रिकालदर्शी होया करदी है। जो सेवक दे भविख नूं पहला ही दूर तक देख लिया करते हैं। सतगुरु हमेशा सेवक दे जीवन दे विच बुरे संस्कारां नूं और आउण वालियां कठिन परिस्थितियां नूं पहला ही देख लेंदे हन। जो सेवक दे भगती मार्ग दे अंदर बाधक बन सकदियां हन, उन्हां नूं दूर करन दे लई सतगुरु हमेशा सेवक नूं समय समय ते आग्या लगाउंदे हन। जो शिष्य उस आग्या नूं धारण कर लेंदा है, उस आग्या दे अंदर अपने आप नूं मिटा दिंदा है, वो उन्हां कठिन परिस्थितियां दा सामना कर लेंदा है और सब कुछ पा लेंदा है। जो सेवक गुरु दी आग्या दा उल्लंघन कर जाया करदे हन, जो सेवक गुरु दी आग्या नूं ठुकरा दिंदा है, वो उन्हां परिस्थितियां दा ग्रास बन जांदा है और अपने जीवन दे अंदर सब कुछ खो बैठता है। ऐसे ही इतिहास दे अंदर एक उदाहरण आउंदी है। आचार्य चाणक्य जी दे शिष्य चंद्रगुप्त दी। चंद्रगुप्त दे लई गुरु दा हुक्म सर्वश्रेष्ठ सी। जिस समय वो राजा बनता है तां अपने लई एक आलीशान महल बनाउंदा है। वैसा महल ना तां उस दे किसी राजे मित्र दे पास सी और ना ही उस दे किसी दुश्मन दे पास सी। जिस समय वो महल तैयार हो जाता है, चंद्रगुप्त अपनी पत्नी नूं लैके अपने गुरुदेव दे पास जाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, साडी ये इच्छा है कि जिस समय गृह प्रवेश का दिन आए और आप दे पावन चरण सब तो पहला साडे महल दे अंदर पैने चाहिए हैं। साडी इस बेनती नूं आप स्वीकार करो। तां गुरु चाणक्य जी उन्हां दी बेनती नूं स्वीकार करते हैं और गुरु आज्ञा अनुसार गृह प्रवेश का दिन निश्चित हो जाता है। वो दिन भी आ जाता है। चंद्रगुप्त अपनी पत्नी नूं और अपने मंत्रियों नूं
ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਅਜੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿष्य ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋਏ, गुर की आज्ञा गुरमुख होए, गुर की आज्ञा बिन काज ना कीजे, हानि होए तो होने दीजिए। जेकर आप दा मन ये कहता है कि गुरु आज्ञा दा पालन करते हुए आप दा नुकसान हो जाएगा, ता उस नुकसान नू स्वीकार कर लेना चाहिए है, परंतु गुरु आज्ञा नू कदी ठुकराउणा नहीं चाहिए है। ऐसे ही परिस्थिति जिस समय चंद्रगुप्त दे सामने आउंदी है, ता चंद्रगुप्त अपने गुरु दे चरना दा ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव इस समय आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे मार्गदर्शक हो, आप ही मैनू दसो कि मेरे लिए की ठीक है कि नहीं ठीक है, आप मेरे मार्गदर्शक बनो। ता उस समय
ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਵශ්य ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਹਿਲ ਪੂਰਨ ਅੱਗ ਪਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਬਚਾਓ। ਐਸੀ ਚਰਲਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚਾਣਕੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲ ਪੂਰਨ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਣਕੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਉਹ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਚਾਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ क्षमा मंगते हैं कि महाराज मैनू माफ कर दिओ, मैं आप दे विचारां नूं सोचण लग गया, ये आप दा ही दिता होया जीवन है और आप दी सेवा दे अंदर ही लगेगा, मैनू माफ कर दिओ। तां उस समय जो उस दे रिश्तेदार हन, उस दे मंत्री हन, उन्हां नूं भी अपनी गलती दा एहसास हुंदा है, तां ओह भी चाणक्य जी दे चरनां नूं पकड़ के माफ़ी मंगते हैं कि महाराज सानू क्षमा कर दिओ कि जेकर अज चंद्रगुप्त साडे विचारां दे मगर लग जांदा तां अज इसने अपने प्राणां नूं खो बैठना सी। असीं आप दे विचारां दे उपर संदेह कीता, सानू माफ कर दिओ, सानू क्षमा कर दिओ। इतिहास ये गल कहंदा है कि जद जद भी एक गुरु अपने शिष्य नूं आग्या लगाउंदा है तां उस दे पिछे सेवक दा भला छिपिया हुंदा है। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ कि सेवक उस समय उस आग्या नूं समझ पाउंदा है या नहीं समझ पाउंदा है। और साडे महापुरुष समझाउंदे हन गुरु दी आग्या एक ऐसी कसवट्टी है कि जो साडे श्रद्धा, प्रेम और त्याग और समर्पण दी परख करदी है। गुरु आग्या जिस समय लगाउंदा है ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿष्य ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸੰਦੇਹ ਰੂਪੀ ਛੇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ शिष्य ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ और श्री राम की कृपा नूं प्राप्त करके सदा सदा दे लई मुक्त हो जाती है। भाई लैणा जी का
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਵਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿष्य ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿष्य ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਅਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, कहता है कि सदगुरु आशुतोष जिसको कुछ देना चाहे उसको आज्ञा की राह में आजमाते भी हैं, खजाने रहमतों के इसी बहाने उस पर लौटाते भी हैं। कि जिस समय सतगुरु अपने शिष्य दे ऊपर कोई कृपा करनी चाहता है ਤਾਂ ਸदैव ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਤਸਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ कि तेरा दर हो मेरा सर हो, तमन्ना नहीं है और कोई, कभी छूटे ना दामन तुम्हारा, आए ना ऐसा दौर कोई, कदमों में फना हो जाएं सेवा करते तुम्हारी, बस स्वीकार कर लेना सदगुरु आशुतोष, ये दुआ में पूजा हमारी, ये दुआ में पूजा हमारी। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।